नमो भगवते श्रीरमणाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவைநான்கும் கலந்தனக்கு நத்தருவேன் கோலம் செய் துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியேன் எனக்கு சங்கத்தமிழ் ஒன்றும் தான். ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं च अक्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवदैस्य समागम्यं दृष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्य प्रवीत्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यं अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ता शोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्दं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्य विवस्वन्दं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मघोष्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पादिगमस्तिभिः एष ब्रह्माश्च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो दनदकालो यमः सोमो ह्यवाम्बरिः पितरो वसवस्साद्यः स्विनो मरुदो मरुः वायुर्वग्नि प्रजाराणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य गगभूषा गवस्तिमान् स्वर्णसदृशो भानु हरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्राक्षी सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः संवृद्भष्टमार्ताण्डां सुमान् हिरण्यकर्पशिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतीते पुत्र संगशिशिरनाशनः व्योमनादस्तमो भेदी रुक्यजुश्यामबालकः घनं वृष्टिरपां मित्रविद्यवीधिप्लवङ्गवः आतवीमण्डलीं मृत्युपिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजो रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहधाराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पदये धिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्य आदित्यवर्चसे बृहस्पते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमुग्नाय हिमग्नाय चतुर्ग्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पदये नमः तप्तसावीकराभाय वग्नये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिघ्नाय ऋषये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष सैवाग्निहोत्रं च बलं सैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां बलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वयेषु रविः प्रभुः ये नामापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् न अवसीदति राघव पूजयस्युं नमोघाग्रं
தேவதேவம் ஜகத்பதிம் ஏதத்ரிகுணதிம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யசி அஸ்மின் க்ஷணே மகாபாஹோ ராவணம் त्वं वजिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जहामश्च यथा गतम् अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जहामश्च यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजो नष्टशोको भवत्तदा तारयामास सुप्रीतो राघव प्रयात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिरासम्य सुशिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महतावते तस्य धृतो भवत् आतरविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं बृहष्यमाणः निशिसरपदि समक्षं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्री आदित्य हृदयं संपूर्णम् एकमक्षरं हृति निरन्तरं भासते स्वयं लिख्यते कथं साक्षात् सर्वेश्वराகிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம். பகவானுடைய அடியவர்களுக்கு நமஸ்காரம். உங்கள் அனைவரையும் அக்ஷரமணமாலை பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 21வது வகுப்புக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். சென்ற பாடலிலே, சென்ற வகுப்பிலே 43வது பாடலிலே தானே தானே தத்துவமிதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா என்ற அந்த அற்புதமான வரிகளை பார்த்தோம். அதிலே அந்த வேண்டுதல், தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா, நீங்களே காமிச்சாதானே அருணாச்சலா இது நடக்கும், நீங்களே காட்டி அருளுங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டார். அவ்வாறு அவர் வேண்டிக் கொண்ட பொழுது அப்போ அருணாச்சலேஸ்வரர் ஏதாவது ஒரு உபதேசம் கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? காட்டி அருள்னு கேட்டா, சரி நான் உனக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன், நீ நான் சொல்ற மாதிரி இப்படி பண்ணு அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? அவர் என்ன சொன்னார், அவர் அளித்த அறிவுரை அப்பொழுது என்ன என்பதை அடுத்த பாடலிலே கூறுகின்றார். 44வது பாடல். திரும்பிய கந்தனை தினமாக கண்காண் தெரியும் என்றன என் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. திரும்பி அகந்தனை அப்பதான் அவர் சொன்னாராம், நீ உனக்கு உள்ளே ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு வெளி விஷயங்களிலிருந்து மனதை திரும்பி, அதாவது இந்த வாய்க்கால்னு சொன்னாலும் கரெக்டு, கால்வாய்னு சொன்னாலும் கரெக்ட். வார்த்தையை மாத்தி போடுறது இலக்கணத்துல அக்செப்டபிள் நார்ம்ஸ். அப்படித்தான் டபாசுன்னுவா, பட்டாசுன்னுவா, இதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும். தமிழே ஒரு மனதை குளிர்விக்கின்ற ஒரு மொழி. அந்த மொழி இன்பம்னு பார்த்தா தமிழ்ல ஒரு அபரிமிதமா அப்படியே கொட்டி கிடக்கின்றது. அது மாதிரிதான் தசை, அதுவும் கரெக்ட் தான். சதை, அதுவும் கரெக்ட் தான். இப்படி வார்த்தைகள் உண்டு. இங்கு பகவான் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல விளையாடி இருக்க. அதாவது அகம் திரும்பல், அகம்னா மனசு, திருப்புதல்னா மனசை உள்ள திருப்புறது. இந்த அகம் திரும்பல் இருந்த திரும்பி அகம்னு மாற்றி விட்டார். ஆனா அர்த்தம் ஒண்ணுதான். திரும்பி அகந்தனை அவர் சொல்ல வருவது அகம் திரும்பல, அகம் திரும்புதல், டைவிங் இன்வர்ட்ஸ், அகமுகப்பட்டு அந்தர்முகப்பட்டு இதைதான் சொல்ல வர. சொல்ற வித செய்யுள் நடைக்கு அற்புதமா சொல்ற. இதெல்லாம் யார் சொல்லுவா? இவ்வளோத்தையும் யோசிச்சு இப்படி எழுதினாரு. அதனாலதான் பகவான் கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க, நீங்களே ஒரு உரை எழுதி கொடுத்துருங்க. அவர் சொன்ன, நானே யோசிச்சா பாடினேன், யோசிச்சு
உரை எழுதுறதுக்கு. நான் இப்ப உரை எழுதுறேன்னு ஆரம்பிச்சா இதை நானும் யோசிச்சுதான் எழுதணும். அதுக்கு நீங்களே எழுதுங்களேன் அப்படின்ட்டு. இந்த விஷயத்துல அவர் சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமானாக என் கண்ணெதிரே ஜொலிக்கிறார். எப்படின்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவத்கீதையே அருளியவருக்கு, அந்த மகாபுருஷருக்கு ஒரு காமெண்ட்ரி, ஒரு விளக்க உரை, ஒரு பாஷ்யம் பண்றதுன்னு அவ்வளோ கஷ்டமா தான் அவருக்கு. அனாயாசமா பண்ணிருக்க மாட்டார். அவரை கேட்காமையுமா இருந்திருப்பா, கேட்டிருப்பா. யார் கேட்டா, எப்ப கேட்டா, இந்த மாதிரி விவரங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கலையே தவிர கேட்காம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அத கேட்டு அவர் அருளி இருந்தால் அது நமக்கு பகவத்கீதையே நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது இவ்வளவு வருஷம் பொறுத்து அது கிடைக்காமையா போயிருக்கும். கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும். ஃபேக்ட் இஸ் அவர் பண்ணவே இல்லை. ஏன் பண்ணலைன்னா அதுலதான் அவர் இறைமைத்துவம் வெளிப்படுகின்றது. எப்படின்னா, அவர் ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு விளக்க உரை கொடுத்திருந்தாருன்னா that would have invalidated all others. அப்புறம் ஒருத்தர் கூட அட்டெம்ப்டே பண்ண மாட்டேன். ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு, ஒரு சுவாமிஜின்னு பேர் வச்சுட்டா பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதணும். அது ஆதிசங்கரா இருந்தாலும் சரி, ராமானுஜரா இருந்தாலும் சரி, பத்மாச்சாரியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அது இந்திய காலத்துல இப்போதைக்கு சின்மயானந்தாவா இருந்தாலும் சரி, அது பிரபுபாதானந்தாவா இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலும் அப்படி மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் அது உள்ள ஆழ்ந்து போய் நம்ம சொல்ல கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச 4-5 பேரை சொல்றேன். எவ்வளோ பேர் தலைமுறையா இந்த 5000 வருஷமா அப்படி ஒரு அவனுடைய பகவத்கீதையினுடைய ஆழ்ந்து போய் அதுல மூழ்கி மூழ்கி முத்தெடுக்கின்றது என்பது யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டார். எக்ஸாக்டா அதே காரியத்தை பகவான் பண்ணியிருக்கார். அந்த அக்ஷரம் மாதிரி விளக்க உரையே எழுதல. அவர் எழுதாததுனால 10 பேர் எழுதி, நான் இந்த விளக்க உரை புக்ல அந்த 10 பேரையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். 10வது 11வது அது மாதிரி அவ்வளவு பேர் எழுதியிருக்காங்க. அது ஏன் சொன்னேன்னா, விதவிதமான தின்பண்டங்கிற ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு வெரைட்டி பண்றா. அதுல இருக்கிறது சக்கரை தானே. அது உடம்புக்கு நல்லதே இல்லைன்றது அது வேற விஷயம். பட் எல்லாரும் அதை ரொம்ப ஆசையா வாங்கி பிளான் பண்ணி அந்த கடைக்கு போய் வாங்கி ஆத்துல கொண்டு வந்து கொடுத்து வீட்டுல எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணி விதவிதமான கலரு, விதவிதமான நிறங்கள், விதவிதமான இருக்கிறது என்னமோ ஸ்வீட்டு தான், சக்கரை தான். இப்படி ஒரே சர்க்கரையை பலவித வர்ணங்களிலே, பலவித ரூபங்களிலே, பலவித நாமங்களிலே, பலவித வடிவங்களிலே அனுபவிப்பதை போல என்னுடைய சிறியனுடைய உரையையும் ஒரு சர்க்கரையா நினைத்து இந்த மணமாலை இன்பத்தை நீங்க எல்லாம் அனுபவிக்கணும், இது எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு அப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதியிருக்கேன். அப்படி எல்லாம் மனசு எப்படி போகும்? பகவான் ஒரு உரையை கொடுத்துட்டா no, will anybody dare to attempt, even attempt? அதுதான். பட் ஒரு வார்த்தையும் ஒரு எழுத்தும் கதை பேசுகிறது, கதைகளை பேசுகிறது. அதுதான் அக்ஷரமானுடைய பெருமை. இப்ப பாருங்க, அகந்திரும்பல் என்பதை இவர் திரும்பி அகந்தனை அப்படின்னு சொல்லி உள்ள ஆழ்ந்து போய் தினமாக கண்கான், கொஞ்சம் கூட ஒரு இடைவெளி இல்லாமல், தினம்னா நாளும், நாளும்னா சிறிது கூட அதுல இருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்காம, அயர்தல் இல்லாமல், தளர்வு இல்லாமல் அந்த முயற்சியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். தினமாக கண்கான். முதல்ல திரும்பி அகந்தனையினர், அகம் திரும்பணும்ன்ற இதுல தினம் அகம் சொல்றார், அகக்கண் காண்றார். இப்போ 2 விதமா இதை பிரிக்கலாம். அகக்கண் என்றால் இந்த அகத்துக்கு கண்ணாக இருப்பது ஆன்மா. அப்படி நீ உனக்கு உள்ளே அழுந்து போய்தான் இந்த ஆன்ம வசுவை காண முடியும் என்பதனாலே இந்த அகக்கண்ணாக, கண்ணதுதான் அந்த விழாக்கண், இந்த அகக்கண்ணை காண்பாயாக, அப்படி முயற்சி பண்ணு, தெரியும் என்றனை அப்போ உனக்கு இந்த ஆத்ம தரிசனம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. இங்க அகக்கண் என்பத இந்த அகம் மனதினுடைய
விண்ணாதிய பொறிக்கும் கண்ணான் விண்ணாதிய விளக்கும் கண்ணாதிய பொறிக்கும் கண்ணா மன கணுக்கும் கண்ணாய் மனவினுக்கும் எண்ணாதிரும் பொருந்து ஒரு பொருள் எண்ணாதிருந்தபடி உள்நாடுள தொழிலும் அண்ணாமலை நான் காணுமே. இப்படி இவ்வளவு கண்ணு சொல்றார். விண்ணை பார்க்கின்ற கண்ணாதிய பொறிகளுக்கெல்லாம் அதை பார்க்கின்ற மண்ணாதிய மனவினுக்கும் மன ஆகாசத்துக்கும் அதுக்கும் கண்ணாய் இருக்கின்ற கடைசியா எது உண்மையாக பார்க்கின்ற கண் என்றால் அந்த அகக்கண்ணை நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இன்னொரு அர்த்தம் தமிழ் இலக்கணம். கண் என்பது 7ஆம் வேற்றுமை உள்ளது. இந்த மரத்தின் கண் பழங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. மரத்துல இந்த மரத்தின் கண் என்பது மரத்துல அவன் கண் அந்த புத்தகம் கிடைக்கும், அவனிடத்துல அந்த புத்தகம் கிடைக்கும். அது அந்த கண் என்பது இடத்தில் அந்த இடத்தில் அவன்கிட்ட அந்த பொருள் கிடைக்கும் அவனிடத்தில் அப்படின்றதுக்கு. அது அகக்கண் என்றால் உன்னுடைய மனத்தின் உள்ளே அது இருக்கின்றது. அந்த மனத்திலே நீ காண், வெளியில போய் பார்க்காதேன்னு ஒரு அர்த்தம். தெரியும் என்றனை அல்லாஹ் சொன்னார். இப்படி அங்க தமிழ் இலக்கணத்தையும் அப்ளை பண்ணாலும் அர்த்தம் ஒண்ணுதான். அகக்கண் என்று ஸ்பிரிச்சுவலா வேதாந்த அர்த்தத்தை எடுத்திருந்தாலும் அர்த்தம் ஒண்ணுதான். மொத்தத்துல எல்லாம் ஆன்மாவை குறிக்கின்றது. ஆன்ம தரிசனம் செய்வது இப்படித்தான். உனக்குள்ளே அழுது போய் தானப்பா அதை பார்க்க முடியும். இப்படி தெரியும் என்றவை என்றதுனால என்ன சொல்ற, எனக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆகிய நீங்கள் எனக்கு இப்படி உபதேசித்தீர்கள் என்றனை. என் அருணாச்சலா, என்ன என்றால் ஆச்சரியம். இது என்ன ஆச்சரியம், இது எனக்கு தெரியாம போயிடுத்த முன்னால. தனக்கு உள்ள அப்படிதான் தனக்கு உள்ள அழுது போய் தானே அவர் தன்னை கண்டுபிடித்துக் கொண்டார். அப்படி இல்ல என் அருணாச்சலானா என்னுடைய அருணாச்சலா, அந்த என் வர இடத்துலதான் நீங்க இந்த 2 அர்த்தத்தையும் வச்சுக்கலாம். பிறகு 2வது பொருள், 3வது தம்முடைய ஆன்ம ஸ்வரூப நிலையை மறந்து விட்டதினாலே அதை பிரமாதம்னு சொல்றதுன்னு பார்த்தோம். அதனால தான் இந்த பவசாகரம் ஏற்பட்டது. இந்த ஜனன மனன சுழலிலே அந்த சூறாவளியிலே அகப்பட்டு கொண்டோம். அதனால அதற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற இந்த அகந்தை முடிச்சு அத்தியந்த முழுவதுமாக இறுதி வரையில கொஞ்சம் கூட மிச்சம் மீதி இல்லாமல் அழிந்தால் ஒழிய இந்த சம்சார பந்தம் நம்மை விடாது என்பதனாலே இடைவிடாது இந்த நான் யார் விசாரத்தை செய்து அகமுகப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்காக தினமக கண்கான் என்றார். 3வதாக இவருடைய அனுபவம் இப்படி அகமுகப்பட்டு இந்த அகந்தை அழிவு ஏற்படும் பொழுது நம்மளே அழிந்து போய் விடுவோமோ என்ற பயத்தை கடந்து போனோம். அப்படி ஒரு அகமுகப்படுகின்ற மாபெரும் தைரியசாலியா அதி தீரராக அகந்தையை நாசம் செய்து ஆன்மஸ்வரூபமாக தாம் நிலைக்க பெற்றதனாலே தான் அபியாசித்த இந்த நான் பயிற்சி செய்த இந்த நான் யார் விசார முறை அகமுகப்படுதல் அகம் திரும்பல் இது நேர் வழியாகவும் இது அதி சுலபமாகவும் மற்ற எல்லா மார்க்கங்களை விட இது நேர் மார்க்கமாக இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போய் என்பதோ என்று ஆச்சரியப்படுகிறார். ஆன்ம வித்தி கீர்த்தனத்திலே இதை ஸ்பஷ்டமா சொல்ற. எம்மார்கமதனினும் இம்மார்க்கம் மிக்கெளிது சொம்மானத தனுவின் கண்மாதி சிறிதின்றி உள்நாடுள தொழிரும் அண்ணாமலை உள்நாடுள தொழிரும். இப்படி எம்மார்க்கமதனினும் இம்மார்க்கம் மிக்கெளிது என்று தன்னுடைய அனுபவத்தினாலே பகவான் சொல்கிற அது கேரி so much of weight because அவருடைய அனுபவம் அது. இந்த அகம் திரும்பல் என்பதை பற்றி உள்ளது 40
செய்முறைய அதை எப்படி செய்யறதுன்னு உள்ளது நான் சொல்ல 3 பாடல்கள் செய்முறைன்னு அதை எடுத்துக்கலாம். இந்த மெத்தடாலஜி சொல்லி கொடுக்கிறார். அதுல 28வது பாடல், எழும்பும் மகந்தை எழுமிடத்தை நீரில் விழுந்த பொருள் காண வேண்டி மூழ்குது, நீரில் விழுந்த பொருள் காண வேண்டி மூழ்குதல் போல் கூர்ந்த மதியால் பேச்சு மூச்சடக்கி கொண்டுள்ளே ஆழ்ந்தறிய வேண்டும் அறி. எழும்பும் அகந்தை எழுமிட, எங்கிருந்து இந்த நான் என்கின்ற அகந்தை எங்கிருந்து எழுகின்றது என்று நீரிலே விழுந்த பொருளை காண வேண்டி ஒரு கல்லை கட்டிக்கொண்டு மூழ்கி அதை கண்டுபிடித்து எடுத்து வருகின்றார்களோ அதை போல ஊர்ந்த மதியால் அங்க சொல்றாரு, இத்தனவே நானாம் அனுமதியை நீத்து புத்தி அகநோக்கார். ஏன்னா வெளி விஷயங்களிலிருந்து மனதை திருப்புவது மட்டுமல்ல, அந்த அகம் திரும்பிய மனதை உள்ளே ஆன்ம வஸ்துவிலே பொருத்த வேண்டும். கூர்ந்த மதியால், அதுக்கு அந்த ஞானம், அந்த அறிவு நமக்கு வேணும். அதுதான் கூர்ந்த மதி. அந்த கவனம் முழுவதுமாக அந்த அதிலேயே இருக்க வேண்டும். இது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏதோ ஒரேடியா எல்லாம் 1000 மைல் போனோன்னு ஒரு பிளேன் எடுத்துன்னு புறப்பட்டா ஃபர்ஸ்ட் 10 கிலோமீட்டர்ஸ். அது மாதிரிதான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பண்ணணும். அப்படி கூர்ந்த மதியால் பேச்சு மூச்சடக்கி கொண்டுள்ளே, பேசக்கூடாதுன்னுட்டாரு, பேச்சு மூச்சற்று இருந்தான்வா. அப்படி உள்ளே ஆழ்ந்து அறிய வேண்டும், அப்படி இதை கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் பண்றதுனால அதை கண்டுபிடிக்கிறோமோ இல்லையோ, the very practice provides us extraordinary clarity of thinking, ஒரு extraordinary clarity of thought. அதை மறுக்கவே முடியாது. நீ ஒன்னு கொஞ்ச நாள் பண்ணி பாருங்க. நைட் படுத்துக்கிறதுக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு படுத்து தூங்குறோம். அப்பதான் படுத்துக்கிறோம். பிசிக்கலா நான் உடல் அளவிலே முழுசா நான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தானே படுத்துக்கிறோம். அப்போ ஒரு ஸ்மால் தாட், நான் எண்ணங்கள் மனதளவிலேயும் நான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்னு சொல்லி பாருங்களேன். எண்ணங்களே இல்லாம எனக்கு இந்த எண்ணங்கள்லாம் வேண்டாம், அதுல இருந்தும் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும், இந்த ஒரு ஸ்மால் தாட்ல ஆரம்பிங்களேன். அப்படியே தூங்கிட்டா எண்ணங்கள் வரும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான், ஒரு 3 மாசம் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணங்கள் வர்றது குறையும். பட் மறுநாள் காத்தால எழுந்துக்கும் போது யூ வில் ஃபீல் சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளாரிட்டி. அப்படியே மைண்ட் பளிச்சுன்னு இருக்கும். ரொம்ப அதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போதான் உங்களுக்கு நம்ம தப்பு பண்ணா கூட எது தப்பு பண்றதும் பளிச்சுன்னு தெரியும். அது டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்புறம் அந்த தப்ப ஒரு வாட்டி பண்ணுவோம், 2 வாட்டி பண்ணுவோம், அடிச்சு அப்புறம் விட்டுருவோம். இதுதான் இந்த பிராக்டிஸ், இந்த பயிற்சியினுடைய இட் மேக்ஸ் அஸ் பியூர். அதெல்லாம் ஒரு ஓவர் நைட் நடக்காது. இட் ரெக்வயர்ஸ் பிராக்டிஸ். இட் ரெக்வயர்ஸ் எவ்வளவு வருடங்கள் நம்ம நான் இந்த உடல் மனம் என்று அனுசந்தானம் பண்ணி எவ்வளவோ ஜென்மங்களை கழிச்சிட்டோம். அவ்வளவு ஜென்மங்கள் அது இல்லைன்றதும் தேவைப்படும். பட் பகவான் நம்ம மீது வைத்த ஒரு அருள்னால அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்றதுக்கு அவர் நமக்கு உதவி பண்ணுவார். பட் பண்ற காரியம் நம்ம தான் பண்ணணும். அஷ்டாவக்ர சமிதியில சொல்றாரு அஷ்டாவக்ரர், இந்த உலகாதி சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதிலே எவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அவர்கள் இந்த ஆத்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டா கூட இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு வேண்டான்னு தள்ளி விடுகிறார்கள். அப்படி நம்ம தள்ளிட்டு கூடாது. எவ்வளவு நாட்கள் இதை போஸ்ட்போன் பண்றீங்களோ அவ்வளவு நாட்கள் கஷ்டம் தானே படணும். அந்த கஷ்டங்கள் படப்பட இந்த பகவான்ற தாட் நமக்குள்ள இருந்ததுன்னா இட் வில் புஷ் யூ டுவர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. இனி அடுத்த பாடல்ல பாருங்க, இது ஒரு மெத்தடாலஜி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றாரு. நீரில் விழுந்த பொருளை காண வேண்டி எப்படி முழுகிறோமோ அப்படி கூர்ந்த மதியால் அறிவுபூர்வமாக, பிளைண்டா இல்ல, பேச்சு மூச்சடக்கி கொண்டுள்ளேக்கு முன்னாடியே ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்றாரு. இந்த கூர்ந்த மதியால்னா இந்த பிராணாயாமத்தினாலேயே நீ அடைஞ்சுடலான்னு அவர் சொல்லல. ரொம்ப சட்டில் பாயிண்ட் இது.
இன்னும் கேட்டா நான் யார் என்ற அருள்மொழி தொகுப்புல அவர் சொல்ற பிராணாயாமத்தினாலும் மனம் அடங்கும். ஆனால் பிராணாயாமத்தை அபியாசிக்கின்ற வரையிலே மனம் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்ற வரையிலே ஒடுங்கி இருந்து அந்த பிராணாயாமத்திலே நாம நிறுத்தினோம்னா மனம் உடனே டபுள் ஃபோர்ஸ் அதி வெறியோடு வெளியே பாயும். அதனால பிராணாயாமம் மனோலயம் தான் பண்ணுமே தவிர அந்த மனோ நாசம் பண்ணாது. ஆகவே மனோநாசத்திற்கு மனதை அழிப்பதற்கு விசாரணையை தவிர வேறு வழி இல்லை இப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா சொல்ற. அதுதான் இந்த சட்டுல இந்த இடத்துல கொண்டு வர கூர்ந்த மதியால் ஞான வைராக்கியத்தினாலே பேச்சு மூச்சடக்கி கொண்டு பிராணாயாமம் பிராக்டிஸ் பண்ண வானான்னு சொல்ல, அது தானா அடங்கும். ஆனா கான்சியஸா நம்மளும் பிராணாயாமம் பண்ணி மூச்சு அடக்கினா எண்ணங்கள் அடங்கும், பண்ணலாம். ஆனால் இட் இஸ் ஒன்லி எ டூல். இந்த பிராணாயாமத்திலேயே ஒரு அதை அடக்க முடியுதுன்னு ஒண்ணு, அது இன்னும் வேற தீவிரமா பிராணாயாமத்துல மறந்து போயிடக்கூடாது. இந்த கூர்ந்த மதி என்பது கவனம் அகந்தையை அழிக்க வேண்டும், ஆன்மாவை அடைய வேண்டும் என்பதிலேயே இந்த கவனம் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் இந்த கூர்ந்த மதி கவனம் என்ற வார்த்தையை சொல்லுகிறது. கவனத்தை விட்டுறாத. இப்ப சங்கீதம்னு பண்ணா மனம் சங்கீதத்தையே போயிடும், நாட்டியம்னு பண்ணா நாட்டியத்திலேயே போயிடும். ஆனா அந்த நாட்டியமும் சங்கீதமும் எதுக்கு இருக்குன்னா இந்த ஆத்மவஸ்துவை கண்டுபிடித்துக் கொள்வதற்குத்தான் இருக்கு. அந்த கவனத்தை நானும் விட்டுறக்கூடாது. அடுத்த பாட்டிலையும் அதேதான் சொல்றார். நான் என்று பாயால் நவிலாது உள்ளாழ் மனத்தால் நான் என்று எங்கு உந்தும் என நாடுதலே ஞான நெறியாம் அன்றி அன்று இது ஆனாம் அது என்று எண்ணல் உரன் இன்மை எண்ணல் துணையாம் அது விசாரம் ஆமா. நானார் என்று வாயால் நவிலாது பேச்சு அடக்குன்ற மறுபடியும் உள்ளாழ் மனத்தால் என்றால் மூச்சு அடக்குன்ற. ஆனால் உள்ளாழ் மனத்தால் என்பதனாலே கவனத்தை ஆன்மாவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதிலேயே நான் யார் என்று அதுல கவனத்தை செலுத்தி என்கிறார். அதற்குதான் அடுத்த வரியில அதை ஸ்பஷ்டமா சொல்றார். நான் என்ற ஒன்று எங்கு உந்தும் என்று நாடுதலே, இது எங்கேருந்து புறப்படுறதுன்னு கொஞ்சம் காமா உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். அதுவே ஞான நெறியா என்று கூறுகின்றார். உபதேச உந்தியார்ல நான் என்றெழும் இடம் ஏதென நாடம் நான் தலை சாய்ந்திடும் முந்தி பர ஞான விசாரம் இதுந்தி பர. நான் என்று எழுமிடம் ஏது என நாட உன்னாந்தரை சாய்ந்திடும். இந்த மனம் சதா அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த விஷயம் நிற்கும். அகந்தை அழிந்து விடும்னே சொல்ற. சாய்ந்து தலை சாய்தல்னா சாதல் தான். அகந்தை மாய்ந்து விடும். இதுதான் உண்மையான ஞான விசாரம். மற்ற விசாரம் எல்லாம் அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்காதுன்றார் பகவான். பிறகு இதெல்லாம் அகம் திரும்பலுக்கு இவ்வளவு பார்த்தோம். தினமக கண்டான் என்பதற்கு அவர் சொல்லியிருக்கின்ற மற்ற இடங்களை பார்த்தா இடைவிடாது இதை செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்க வலியுறுத்துறார் என்று பார்த்தா உபதேச உண்டியார்ல 7வது பாடல். விட்டு கருதலின் ஆறுனை வீழ்ச்சி போல் விட்டிடாதுண்டாலே உந்தி பர விசேடமாய் உண்டவே உந்தி பர. விட்டு கருதலின்றி விட்டு கருதாம கொஞ்சம் பண்றது, திடீர்னு தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும், விட்டு போறது, இது நடக்கும். கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் தான் அது விட்டு கருதல் இன்றி அப்படின்றது நிகழும். ஆறுனை வீழ்ச்சி போல் என்றார். ஒரு தண்ணீரை மேல ஜக்கில இருந்து கீழே கொட்டினா நடுவில் விட்டு போயிடும். நெய் அது மாதிரி விட்டு போகாது, கம்பி மாதிரி அப்படியே விடும். அதனால நெய் மாதிரி பண்ணுப்பா, தண்ணி மாதிரி பண்ணாத என்றார். விட்டிடாது உன்னாலே விடாது. அது பிராக்டிஸ், எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிராக்டிஸ். அதனாலதான் மறுபடியும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் முயற்சி இன்றியமையாதது. நீ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், ஃபைட்டா இருந்தாலும் நீ அங்க போயிடுவ. அந்த வாதம் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு வாதம்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முயற்சி அவசியம். பிறகு
அததான் மறுபடியும் வலியுறுத்துறார் 17வது பாடல் உதய சுந்தியார்ல. மனத்தின் உருவை மறவாது சாவ மனமென ஒன்றிலை உந்தி பர மார்க்க நேரார்க்கும் இது உந்தி பர. இதுதான் மார்க்க நேர் மார்க்கம் எப்படி மாத்தி பண்றாரு. இதுதான் நேர்மார்க்கம், ஆர்க்கும் இது உந்தி பெறன்னு சொல்ல வர அந்த வார்த்தைகளை திருப்பி போடுற அக்செப்டட் நார்ம்ஸ் இன் தமிழ் கிராமர். மார்க்கம் நேர், ஆர்க்கும் இது உந்தி பெற. மனத்தின் உருவை மறவாத உற்சாகணும் அதுக்கு. அப்படி விசாரித்து பார்க்கும்போது இந்த மனம் என்பது ஒண்ணுமே இல்லைன்றது ஒரு காலகட்டத்துல பிடிபடும். Again, that depends, that we will realize for practice. அடுத்தது தெரியும் என்றனைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. அது மாதிரி எங்க சொல்லியிருக்காரான்னு பார்த்தா விஜய சுந்தியார்லயே சொல்லியிருக்காரு 20வது பாடல். நான் என்றெழுமிடம் ஏதென நாட உண்ணான் தலை சாய்ந்திடம் முந்தி பர ஞான விசாரம் இதுந்தி பர அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இதுதான் ஞான விசாரம். ஞான விசாரத்தை பண்ணா கண்டிப்பா நான் உனக்கு சொல்றேன்ப்பா, இது நடக்கும். நான் ஒன்று தானத்து நான் நான் என்றொன்று அது தானாக தோன்றுமே உந்தி பர தானது போன்றமா முந்தி பர. அந்த தமிழ் இசை முந்தியார் என்கின்ற அந்த முந்தியார் நடையே it will take you to the sublime heights of your own happiness, your own existence. அந்த உந்தி பெறன்ற மெட்டுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு. அது ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சா அடுத்தது தானாவே ஆரம்பிக்கும். பாட பாட மனசு அப்படியே லயிச்சு போயிடும். அந்த அதுவும் உபதேச உந்தியார் சொன்னா, திருவாசகத்துல உந்தியார் சொன்னாலே அப்படி ஆயிடுறது. ராமலிங்க வள்ளலார் சுவாமி உந்தியார் பண்ணாலும் அப்படி ஆயிடுறது. பகவான் கேட்கவே வரும். ஏன்னா இது நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச நான் யார் விசார சப்ஜெக்ட். இது நான் ஒன்று தானத்து நான் நான் என்று ஒன்றது. நான் ஒன்றுதல், நான் ஒன்றி போகின்ற தானத்தை அந்த இடத்துல எப்போது நீங்க நான் யாரு ஞான விசாரத்தை பண்ணி உள்ளே போய் அந்த அந்த உதித்த இடத்தில் நீங்க ஒடுங்கும் பொழுது, அதிலே ஒன்றி போகும் பொழுது அந்த தானத்து, தானம்னா இடம், நான் நான் என்று ஒன்றது தானாக தோன்றுமே. ஒண்ணு அப்படியே ஆவிர்பவித்துக் கொண்டு உள்ள நம்ம உள்ளே பீரிட்டு கொண்டு வெளில வருமே, நான் தான் வருமே. இப்ப அணுல கூடதான் சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு தான் சக்தி இல்லை, அதை உடைச்சு பார்த்தா சக்தியை தாங்க முடியுமா? அப்படி இது புறப்படும்ன்றாரு. தானாக தோன்றுமே உந்தி பர. இது நீங்க முதல்ல நினைச்சுக்கிற அகந்தை இல்லப்பா, அது ஆன்மா. தானது பூன்றமா முந்தி பர. பூன்றம்னா பிளேனரி, முழுசா இருக்கப்பட்ட ஒன்று, ஏகவஸ்துவாக இருப்பது, இரண்டற்றது, அத்விதீயமாக இருப்பது. அது அப்படியே அதுதான் பூர்ண பொருள், பரிபூர்ண பொருள். அது உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு உள்ளே எழுதும். உள்ளது 40லயும் அதையே சொல்ற. என மனம் உள்ளாடி உளம் தண்டவே நானாமவன் தலை நாணமுக நான் நானா தோன்றும் ஒன்று தானாக தோன்றினும் நான் அன்று பொருள் பூன்றமது தானாம் பொருள். நானார் என்று மனம் உள்நாடி உளம் நன்னவே, அந்த இதயத்தை இதயான்மாவை நன்னவே போய் சேரவே நானாம் அவன் தலை நாணமுற. இங்க நான் தலை சாய்தல் இங்கேயும் சொல்றார். அந்த அகந்தை தலை சாய்தல் அகந்தை இறந்து போக, அழிந்து போக, நான் நான் என்று ஒன்று தோன்றும், தோன்றும் ஒன்று, நான் நானா ஒன்று தோன்றும் சொல்லணும், தோன்றும் ஒன்றுன்னு மாத்திர நான் நானா. இந்த இலக்கணத்தை ரொம்ப அற்புதமா பகவான் யூஸ் பண்ணார். அது அவங்க நேச்சுரலா வருது அவருக்கு. அது அந்த செய்யுள் நடைக்கு அது அவ்வளவு அழகா ஒத்து போறது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய விஷயம். நான் நானா தோன்றும் ஒன்று தானாக தோன்றிடணும், அதுவாகவே புறப்பட்டு தோன்றிடணும். நான் அன்று பொருள். தன்னால் நீங்க நினைச்சுக்கின்ற அகந்தை நினைச்சுக்கிறீங்களே அந்த பொருள் இல்லை, அது பூன்றவது தானாம் பொருள், அது பரிபூரண பொருள். ஸ்வயம் பிரகாசமாக நமக்கு உள்ளே
ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்றார். ஆகவே மற்ற இடங்கள்லாம் இவ்வளவு விஸ்தாரமா சொல்லி இவ்வளோலாம் விளக்க வேண்டிய விஷயத்த இங்க சிம்பிளா 2 வரியில திரும்பி அகந்தனை தினமாக கண்கான் தெரியும் என்றனை அருணாச்சலா என்று இந்த திரும்பி அகத்துக்கும் நிறைய சொல்லி பார்த்தோம். தினமாக கண்கான் என்பதற்கும் பார்த்தோம், தெரியும் என்றனை என்பதற்கும் பார்த்தோம். இப்படி பகவானுடைய அனுபவம் இந்த 2 வரிகளிலே அற்புதமாக வெளிப்படுகின்றது. அந்த இடத்திலே இந்த பாடல் மிக மிக முக்கியமானதான ஒன்றாக இருக்கின்றது. அக்ஷரமாலையில யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு பாட்டுமே அப்படிதான் இருக்கு. எந்த பாட்டு சிறப்பா இல்லை அப்படிதான் சொல்லணும். கனகம்மா சொன்ன மாதிரிதான் சன்னதி முறையில நான் சில பாடலை தேர்ந்தெடுத்து 108 பாடலை 1851 பாடல்ல 108 பாடலை தேர்ந்தெடுத்து சங்கரகம்னு பண்ணா, அந்த சாரம்னு பண்ணா, நீங்க இப்ப மத்ததெல்லாம் சக்கையா அப்படின்னு கேட்டா, அப்ப சக்கை எது சொல்லுங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி எல்லாமே ஒரு பாட்டும் அற்புதமா தான் இருக்கு. இந்த பாடல்ல என்ன இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பகவான் வாழ்க்கையில சரிதத்துல நம்ம பார்க்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி, மதுரையில அருமேலு அம்மான்னு சின்ன வயசு தான், 15 வயசு 14 வயசு, அந்த சின்ன வயசு தான். அவ அப்பா ரமணாசிரமம் வாழ்றா. அப்பா வற்புறுத்திய அந்த பொண்ணு ஆயிடுச்சுன்னு வர அப்பாவுக்கு நப்பாசை அவளை தரிசனம் பண்ணணும்னு இவ கிளியரா தெளிவா சொல்லிட்டா இந்த அம்மா, எனக்கு முருக கடவுள் தான் கடவுள், கந்த கடவுளே என்னுடைய சொந்த கடவுள், அவளுக்கு பியாண்ட் முருகப்பெருமான் என்னால எதுவுமே பார்க்க முடியாதுன்ட்டா. ஸ்ட்ரிக்டா குரூப்ல தான் இருந்தா, பகவானை பார்க்க வரமாட்டேன்ட்டா ஆசிரமத்துல. ரொம்ப சோர்ந்த மனத்தோடு இவர் சாட்சாத் அருணாச்சலேஸ்வரர் உக்காந்துருங்க, இந்த பொண்ணு இப்படி படுத்துருது, இதுக்கு புத்தி இப்படி கெட்டு போயிருக்கு, என்னத்த பண்றது, சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றது பகவானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வரார். பகவான் அப்படி பார்த்த உடனே அவருக்கு தெரியுது, பார்த்தா அவருக்கு தெரியுது என்ன ஓய் ரொம்ப சோர்வா இருக்கு. இந்த மதுரை பக்கம்லாம் போன இந்த ஓய்ன்ற வார்த்தை திருநெல்வேலி அது ரொம்ப சகஜமா பேசுவா. அது கேட்கறது கூட அவ பேசும்போது ரொம்ப நல்லா கூட இருக்கும். ஓய் அப்படின்னு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது அந்த உரிமை ரொம்ப இதுவா இருக்கும். என்ன ஆச்சு, இன்னும் சோர்வா இருக்கிறது, என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப வாடி போயிருக்கு மூஞ்சி அப்படி, இந்த மாதிரி விஷயம் அந்த பொண்ணு வரமாட்டேன்றது. நல்லது தானே, இதுக்கு யாராவது கவலைப்படுவாங்க? முருகப்பெருமான் மேல அவ்வளவு பக்தி இருந்தா அது சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம். ஓய் சரியா போச்சு அப்படின்ட்டார். அன்னைக்கு இரவு அந்த மதுரை அலுமேலு அம்மாளுக்கு, அலுமேலு அம்மாள் நம்ம வயசானவா நினைச்சுக்காதீங்க, சின்ன வயசு தான், மேபி 12 இருக்கலாம், 14 இருக்கலாம், 15 அந்த வயசு தான். இந்த பொண்ணு சாட்சாத் முருகப்பர் பழனியாண்டிய பகவான் காட்சி அளிக்கிறார் கனவு. பழனியாண்டி தோன்றார், அதுவே பழனியாண்டி இவருக்கு பகவான காட்சி அளிக்கிறார். ஆச்சரியமாயிடாது. காத்தால எழுந்த உடனே அப்பா நானும் வரேன்பான்ற. அவ அப்பாவுக்கு அவர் அடைந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை. ஆக்சின் போற பகவான் சிரிக்கிறார். பொன்னாசி வந்துட்டாலோ சரி. இதெல்லாம் அழகம்மா சொன்னது மாதிரி எல்லாம் நானா இமேஜின் பண்ணி சொல்லல. அந்த அம்மா சொல்றது அப்படியே விளாச்சேரி ரங்கநாத ஐயரோட புதல்வி. பகவானுடைய அம்மா பேரு தான் அவரு விளாச்சேரி ரங்கநாதர் அந்த அம்மாவுக்கு வச்சார். அழகம்மான்னு தான் வச்சார். அழகம்மாள் குருராஜன் என் மேல அப்படி ஒரு பாசத்தை கொட்டினாரு. அவளெல்லாம் மறக்கவே முடியாது லைஃப்ல. ஸ்ரீராம் 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 எப்படி உயிரை விடுவா அந்த அம்மா, நான் நினைச்சுக்கிறேன். பொன்னரசி வந்தாச்சா இருக்கும் அப்படின்றார். வந்துட்டாளாக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. பொன்னரசி வந்தாச்சு சந்தோஷம் தானே அப்படின்னு கேட்டாரு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணாரு விழுந்து விழுந்து. அப்போ இந்த
இந்த பொண்ணு பகவானை பாக்குறா, அவ நமஸ்காரம் பண்ணாம நிக்கிறா. பகவானுக்கு பழனியாண்டியா காட்சி அளிக்கிறார். கண்ணு ஜலமா வருது. நமஸ்காரம் பண்ண தோணல. பகவான் அந்த அம்மாவுடைய உள்ளத்திலே புகுந்தார். நான் அன்றாடம் வழிபடுகின்ற என்னுடைய பழனியாண்டிய இங்க கண்ணெதிர தரிசனம் பண்றேன். அவர் தான் இப்ப வந்துட்டார் இவரா அப்படின்னு இந்த உயிர் துடிப்பு துடிச்சு போறதுன்றாரு. ஒரு அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் பொழுது ஆனந்த பாஷ்யம் பெருகு அப்படியே ஸ்டன்னாய் போய் நின்றுட்டா. அப்புறம் இது எந்த அளவு ஆச்சுன்னா, இந்த வரிகளை மறுபடியும் நீங்க பாருங்க புக்குல. திரும்பி யகரம் வரும். யகந்தனைன்னு ஏன் போட்டுறதுன்னா புணர்ச்சி விதி. அங்க வராது. அகரம் எகரமாக இழியும் சேரும்போது. திரும்பி அகந்தனைன்னு அது சேராது. அதனால யா போட்டே ஆனும். இந்த யாவை தூக்கி திரும்பியோட சேர்த்துடுறா இந்த அம்மா. பாராயணம் பண்ணும் பொழுது திரும்பிய கந்தனை முருகப்பெருமானை தினமாக கண்காண் தெரியும் என்ற நையன் அருணாச்சலா. திரும்பிய கந்தனை பகவான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார். மறுபடியும் சாட்சாத் முருகப்பெருமான் உன் எதிர வந்திருக்கம்மா, நான் திரும்பி வந்திருக்கிற இந்த கந்தனை தினமாக கண்காண் உள்ளத்துல பார், உனக்கு ஆன்ம வஸ்து தரிசனம் தெரியும் என்றனை என் அருணாச்சலா என்று பாடுவாள் அந்த அம்மா. அப்படி ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை அந்த முருகப்பெருமானுடைய அடியவனுக்கு கொண்டு வந்தார் பகவான். இத முருகனார் ரொம்ப மகிழ்ந்து போய் கீர்த்தித்தாக வல்ல வரிகள் 259, 260 சொல்றார். ஆலவாய் அலர்மேல் அம்மைக்கு அருளால் ஏலவே காட்சி இந்து அப்படின்னு பாடுறார். ஆலவாய்னா மதுரை, அலர்மேல் மங்கைந்த அருமேல அம்மாள் அருளால் பகவான் தன் பெருங்கருணையினாலே ஏலவே மிக பொருத்தமாக காட்சி இருந்து, எப்படி காட்சி கொடுத்தால் அந்த அம்மா பகவானை புரிஞ்சிப்பாளோ அப்படி ஏலவே மிக மிக பொருந்தவே. ஏழும்னா பொருந்தும், ஏலாதுன்னா பொருந்தாது. காட்சி ஈந்து என்கிறார். இப்படி எல்லாம் அலுமேலு அம்மாவை ஆட்கொண்ட பகவான் தெரியும் என்றனை அருணாச்சலா. எப்போ தெரியும்? அகமுகப்படி தெரியும் என்றனை அருணாச்சலா. எப்படி அகமப்படணும்? தினமாக கண்காண், இடைவிடாது அதை பார்க்கும்படியா பண்ண தெரியும் என்று சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்றா? தனக்கு உள்ளே ஆழ்ந்து போறார். அத அடுத்த பாடல்ல சொல்ற. 45வது பாடல். தீரவிலகத்தில் தேடி புந்தனையா திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. தீரமில் அகத்தில், தீரம்னா கரை, அகத்தில் நீங்க உள்ள போய் பாருன்றீங்க. அது உள்ள போனா ஒரு தாக்கு தகவலே தெரியல, ஒரு வழியே இல்லையே. ஒரு கடல்ல முழுகிவிட்டா நீ கடல்ல போய் முத்தை எடுனா முத்தி எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. எங்க போய் எடுக்கிறது, எங்க போய் தேடுறது? தீரமில் அகத்தில், கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டா மாதிரி இருக்குது. அப்படி உங்களை போய் தேடின. ஆனா தேடி உந்தனை, தீரமில் அகத்தில் உந்தனை தேடி, தேடி உந்தனை யார் நீங்க கூட பார்க்கலாம். இது மாதிரி மாத்தி போட்டிருக்க வார்த்தைகளை முன்பின் ஆக்குவதனாலே எப்படி பகவான் ஒரு சுவை பொரும்படியா இந்த பாடலை செய்கிறாருன்னு நீங்க அக்ஷர மடமாலை மட்டும் இல்ல, மற்ற பாடல்கள்ல கூட நிறைய அது மாதிரி பண்ணியிருப்பாரு பகவான். பண்ணியிருக்கேன். தேடி உந்தனை யான் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா. நான் ஏதோ கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டா மாதிரி இருக்கேன், இது எப்போ ஆரகாரியமா அப்படிதானே தோணும். முதல்ல நம்மெல்லாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நான் யார் என்ற விசாரத்தை செய்யும் பொழுது இது எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எங்க போறது, என்ன போறது ஒண்ணுமே
அப்படித்தானே இருக்கு. தீரமில் அகவாத்தானே அது இருக்கு. அதுல தேடி உந்தனை யாம் திரும்ப விட்டேன். இது என்ன ஆச்சரியம் அருணாச்சலா, உங்களை நான் தேடி கண்டுபிடித்துக் கொண்டேன். நீங்க சொல்ற வழிப்படி நான் உள்ளே போனேன். மதுரையில அப்படித்தானே போனார். மதுரையில உள்ளவா தனக்குள்ளே ஆழ்ந்து போனாரா இல்லையா? அப்படி ஆழ்ந்து போய் திரும்ப உற்றேன். உங்களை நான் மறுபடியும் அடைந்தேன். அருள் அருணாச்சலா, இது உங்களுடைய அருள் அருணாச்சலா என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறார். எல்லையற்ற அகண்ட அன்லிமிட்டெட் வஸ்துவாக இருப்பதினாலே ஆன்மாவை தீரமில் அகம் என்று கூறுகின்றார். இன்னொன்று, பகவான் அவதாரம் செய்ததே இந்த நான் யார் என்று அகம் புகுந்து தன்னைத்தான் அறிவதற்குத்தான். அது அவனுடைய அருணாச்சலேஸ்வருடைய அருள் ஒன்றினாலேயே அது சாத்தியமானதினாலே, இது பகவானுக்கு அருணாச்சலேஸ்வருடைய அருளினாலே அது ஒரு சிறப்புரிமையாகவும் பிறப்புரிமையாகவும் அவர் பெற்றது இந்த நான் யார் விசாரம். அதை பற்றிய முழுமையா அவர் அறிந்து கொண்டதுனால்தான் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் அடியோர்களுக்கு அவர் அதை கற்றுக் கொடுக்க முடிந்தது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அருணாச்சலேஸ்வரிய அருள் என்பதனாலே அருள் என்றார். அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆத்மவஸ்துவாக எல்லாருடைய அகத்திலும் தான் தான் என்று நானும் சொல்லலாம், தான் தானும் சொல்லலாம். அப்படி இருந்து ஒளிர்வதினாலே, சுயம் பிரகாசமாக இருப்பதினாலே அந்த அருணாச்சலேஸ்வரரை, அந்த ஆத்மவஸ்துவை இழப்பது என்பது இல்லவே இல்லாத ஒரு காரணத்தினால், அது என்றுமே இல்லை. ஆனால் அவ்வாறு நாம் இழந்து விட்டோம் என்று சொல்வது நம்முடைய அறிவு மயக்கம். அது பிரமாதம் என்கின்ற அந்த ஆன்ம நிலையிலிருந்து நழுவது என்பது ஒரு மயக்கத்தினாலே ஏற்பட்டதினாலே, அந்த அறிவு மயக்கம் நீங்கிய பொழுது அதை ஏதோ நாம் மறுபடியும் திரும்ப பெற்றுவிட்டோம் என்ற ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது, அந்த எண்ணம் ஏற்படுகின்றது. இத சண்முக கவசத்துல பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகளும் சொல்லியிருக்கார். இழந்து போகாத வாழ்வை முத்தையனார் கைவே வழங்கு நல்வூன் முன்போதும் மால் விளையாட்டின் போதும் பழஞ்சுரர் போற்றும் பாதம் பணிந்து நெஞ்சடக்கும் போதும் செழுங்குணத்தோடே காக்க திடமுடன் மயிலும் காக்க. இழந்து போகாத வாழ்வை ஈயுமா கொடுக்கும், மறுபடியும் தந்தருடும் முத்தையனார் முருகப்பெருமான். அவர் இழந்து போகாத வாழ்வை அவர் நமக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லுகின்றார். என்றுமே எவருமே இழக்காத வாழ்வை எப்படி திருப்பி கொடுக்கிறதுன்னா, இழந்து விட்டோம் என்கின்ற அறிவு மயக்கத்தை நீக்குவதுதான் அதை நமக்கு திருப்பி கொடுப்பது. இப்படி சொல்றார். ஐந்தாவது பொருளாக, ஐம்புலன்கள் வழியாக இந்த மெய்வாய் கண்மூக்கு செவியினாலே சதா பகிர்முகப்பட்டே பழகிய மனம் இந்த அருணாச்சலேஸ்வருடைய பெரும் கருணையினாலே தனக்கு உள்ளே ஆழ்ந்து போகின்ற சக்தியை பெறும் பொழுது உள்ளபடி அவர் சொரூபம் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி நாம் உணர்வதற்கு அந்த ஆன்மவஸ்திலே நம்முடைய தனித்தன்மையை இழந்து அதிலே ஒன்று கலந்து அது எப்படி இருக்கோ அப்படியே தரிசனம் செய்வதனால இவை அனைத்தும் அந்த அருணாச்சலேஸ்வருடைய அருள் என்று மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார். இன்னொன்று, தீரமில் என்று ஏன் சொன்னார்னா, அது எல்லையற்ற மாபெரும் கடலாக இந்த ஆன்மக்கடல் இருந்தாலும் அதிலே நான் மூழ்கி அப்படி மூழ்கி நான் தேடுகின்ற என்னுடைய முயற்சி வீணாலப்பா, உன்னை கண்டுபிடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா என்கிறார். இப்படி ஒரு பெரிய கடல்ல ஒரு ஆத்மமுத்த நமக்கு கண்டுபிடிக்கும்படியாக அருள் பாலித்து நம்ம ஆத்மவஸ்துவாகவே ஆக்கியதினாலே இப்படிப்பட்ட அருளை பொழிகின்ற இயல்பை உடையவராக இருக்கின்றதுனாலே அவன் அருள் அருணாச்சலம். வீர ஆஞ்சநேயர்னா வீரமே உருவாகி ஆஞ்சநேயர்னு சொல்ற மாதிரி அருள் அருணாச்சலா அப்படின்னு அருளே இயல்பாக வடிவமாக இருக்கின்ற அருணாச்சலா என்று சொன்னார் என்று மற்றொரு பொருள். இதெல்லாம் தவிர தீரம்னா சமஸ்கிருதத்துல ரெண்டு தனித்தனி வார்த்தைகள். இங்க நம்ம தமிழ்ல தீரம் தான் போடுவோம். ஆனா பொருள் என்னன்னா, தீரம்னா ஒண்ணு கரை, இந்த பேங்க்,
இன்னொன்னு தீரம்னா தைரியம். தீரமில் அப்படின்னா எனக்கு போதுமான தைரியம் இல்லை. நீங்க என்னுடைய உள்ளத்திலே அந்த தியானியாக அருணாச்சலேஸ்வரர் எப்போதும் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட என் அகத்திலே மூழ்கி என் சக்திக்கு உகந்த மட்டும் தேடி பார்த்த எனக்கு கிடைக்கல. திருப்பி மறுபடியும் நான் மேல வந்துட்டேன். என்னால உள்ள இருக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல, அவ்வளவுதான். என்னால மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணேன். கடைசியில வெறும் கையனாக ஆத்மமுக்தி இல்லாம உங்ககிட்ட வந்துட்டேன். திரும்ப தீரமில்லகத்தில் தேடி உந்தனையான் திரும்ப விட்டேன். உங்ககிட்ட வெறும் கையா வந்து நிக்கிறேன். அருள் அருணாச்சலம், நீங்க தான் எனக்கு அருள் பாலித்து ஆத்மத்தை. நீங்க எனக்கு என்னை மறுபடியும் சும்மா தேடுகிடலாம் சொல்லாதீங்க. என்னால முடியல, நீங்களே எனக்கு அருள் பாலி. இது முயற்சியை எவ்வளவு தீவிரமாக செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு சொல்லணும். முயற்சியே செய்யாம சொன்னா அவருக்கு தெரியாதா? அப்படி இல்ல. இந்த அளவு நான் முயற்சி பண்ணிட்டேன். தீரமில்லகத்தில் தேடி உந்தனையான் இப்போது உங்ககிட்ட மறுபடியும் திரும்பி வந்திருக்கேன். என்னை கை விட்டுறாதீங்க. இல்ல வேற என்ன பண்ணா உங்களுக்கு இந்த ஆத்ம தரிசனம் பண்ண முடியும் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க. நீங்கள் தான் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும், என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்றாராம். அப்படி ஒரு பொருள். 8வது பொருள், இந்த தன்னுடைய சக்தியின்மையை அடுத்த பாடலிலும் சொல்லுங்க. இதைத்தான் அடுத்த பாடல்ல சொல்றேன். 46வது பாடல். துப்பறிவில்லாய் இப்பிறப்பெண் பயன் ஒப்பிடவாய் ஏன் அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல. துப்பறிவில்லை, இதை பத்தி ரொம்ப விவரமா நம்ம சொன்னோம், உன்னையே பார்த்தோம். இந்த நான் என்கின்ற உணர்வை நமக்கு கொடுத்து அதுதான், அதைதான் நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும்ன்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அந்த பொருள் தான் இதுக்கு மிக பொருந்துகின்ற ஒரு பொருள். இந்த பாட்டுக்கும் அதேதான் பொருள். அதுதான் துப்பறிவு. துப்பறிதல்னா ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்தல், ஆராய்ச்சி அறிவு. இன்னொரு, டு புட் இட் மோர் அக்யூரேட்லி, விசார அறிவு, விசார ஞானம், விசாரித்தல். அது இல்லாத இப்பிறப்பு என் பையன். எனக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த நான் என்கின்ற உணர்வு எனக்கு இருக்கு தெரியுது. அந்த நான் என்கின்ற அந்த உணர்வை அப்படியே கெட்டியா பிடிச்சிருந்து அதை ஒற்றி மூலத்தானத்தை போய் சேர்வது என்பது நான் பண்ணாம இருக்கேன். அது என்னால் இயன்ற காரியம். அந்த உணர்வை எல்லா நினைவுகளையும் ஒதுக்கிவிட்டு அந்த நான் இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வையே கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறது, அதிலேயே கவனத்தை திருப்புவது, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நேரத்தை அதிகரிப்பது, இதெல்லாம் நம்மால் இயன்ற காரியம். பகவான் நம்மை போல ஒரு மனிதனாக பிறந்துதான் இந்த காரியத்தை செய்து முடித்திருக்கிறார். ஒரு மனிதனால் ஆகக்கூடியது மற்றொரு மனிதனால் கண்டிப்பாக ஆகக்கூடிய காரியம். இது அமானுஷ்ய காரியம் அல்ல. இந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு முதல்ல வரணும். அந்த நம்பிக்கை பகவானின் மீது வைத்தா சீக்கிரமாகும். இப்ப இததான் சொல்றாரு, பகவானின் மீது நம்பிக்கை எப்படி வைக்கணும்? நீங்களே எனக்கு அந்த துப்பறிவை கொடுங்கள்னு கேட்கணும். நீங்களே ஆத்ம எடுத்து என் கையில கொடுங்கன்னு கேட்கறது அது எந்த விதத்துல நியாயம்? இந்த ஆத்ம தரிசனத்தை செய்யும்படியான பக்குவத்தை எனக்கு அருளுங்கள், நான் போய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தியை கொடுங்கள். முருகனார் சொல்றார், குருவல்லை பண்ட குருவல்லை சீடனலை உண்மை நோக்கில் அவர் தம்முன் கை மாறும் பண்டம் அல்லை. இந்த ஆத்மவஸ்துன்னு இருக்கே, இது குரு அல்ல. குரு வேற சிஷ்யன் வேறன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிற மாதிரியான வஸ்து கிடையாது. இதுவே குரு தான், இதுவே சிஷ்யன் தான். குருவல்லை சீடனலை. அப்படி இல்லாதப்போ ஏக வஸ்துவாது எடுக்கிறதுனால அவர் தம்முள் கைமாறும் பண்டம் அல்லை. நான் இந்தப்பா குரு, குரு அது நீ வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு. அப்படி இல்லை இதுன்ற. அப்படி யாராவது உங்களுக்கு சொன்னா நம்பாதீங்க. அவருடைய அருள் பாதிச்சு உங்களை அப்படியே ஆத்மவஸ்து கொண்டு போய் சேர்த்துருவாருன்னு யாராவது அப்படி சொன்னா, நான் ஆத்மாவா ஆயிட்டேன், எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடுத்து, என்கிட்ட வந்தா உனக்கு நான் அதை பண்றேன்,
அது ஏதாவது அதீதமா அமானுஷ்யமா ஒரு புருஷர் வந்து அது மாதிரி மகாத்மா மகாத்மான்னா ஞானியா இருக்கணும். அப்படி ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் தப்பா வழி காமிச்சுக்க மாட்டார். அவர் தம்முள் கைமாறும் பட்டம் அல்லை. எவ்வளவு சத்தியமான வார்த்தை. தைரியமா உண்மையை உள்ளபடி உரைக்கிறார் முருகன். ஆகவே எனக்கு உள்ளே மூழ்கி என்னை கண்டுபிடித்துக் கொள்வதற்கு உண்டான ஞான பக்குவத்தை எனக்கு அருள்வாரியுங்கள். துப்பறிவில்லா இப்பிறப்பின் பயன். அதை நான் பண்ணாமையே விட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன். 99% பண்றது இல்லை யாரும் இந்த பூலோகத்துல. நானும் அப்படி பண்ணாம விட்டா இந்த பிறவியினாலே என்னப்பா பயன்? ஒப்பிடவாயேன். எனக்குள்ள ஒரு குறை இருக்கு. அந்த குறை இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒப்பிடுதல்னா சமன் செய்து அதுல போட்டு என்ன அதுக்கு போட்டு அதை சமன் செய்து அது சரி பண்ணணுமோ அந்த குறையை நீக்கணும். அதனால இதனுடைய கருத்து என்னன்னா, இந்த பாடலுடைய ஒரு டோட்டலா ஒரு மொத்த கருத்து நான் யார் விசாரத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற முக்கியத்துவம். துப்பறிவில்லா இப்பிறப்பின் பயன்னு சொல்லிட்டார். இன்னொன்னு, துப்பறிதல்ன்றதுக்கு ரொம்ப வசதியான ஒரு உதாரணம் நாய் தான். அது என்ன துப்பறிதல்? போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நாய் வளர்க்குறாருன்னா சும்மா வளர்க்குது. அது கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கும், போய் அந்த பாத்துரும். அப்படி அப்படி அந்த நாய்க்கு இருக்கிற அந்த துப்பறிவு கூட மனித பிறவியில இருக்கிற எனக்கு இருக்க வேண்டாமா? அப்படி இல்லைன்னா இந்த நான் மனிதனாக இருந்த என்ன பயன்? பிறப்பினாலே என்ன பயன்? இப்ப அவ்வளவு மோசமா நான் நாயை விட மோசமா இருக்கேன், நான் ஞானியர்கேடா அப்படி இருந்தேன்னா இந்த பிறவி அருணாச்சலேஸ்வரர் தான் ஒப்பேத்த முடியும். அதனால ஒப்பிட வாயே. வாயேன்னா நீ சீக்கிரம் வா அப்படின்னு கதறுகின்ற. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, தாமதிக்காமல் என்னை வந்து காப்பாற்று. வஜ்ரதந்திர என்ன சொல்றார்? உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால் எப்பொழுதும், அதாவது அந்த அருணாச்சலேஸ்வரனிடத்திலே பரிபூரணமாக சரணாகதி செய்து தம்மை அவருக்கு ஒப்படைத்தவர்களே முழுவதுமாக இந்த மனித வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற்றவர்கள் என்கிறார். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த துப்பறிவில்லாத அந்த குறையை சமன் செய்து ஒப்பேத்தி சமன் செய்ய வல்லவர் அந்த அருணாச்சலேஸ்வரராக இருப்பதினாலே அவரிடத்துல நாம் நம்மை பரிபூர்ணமாக சரணாகதி செய்தால் இந்த நான் யார் என்ற விசாரத்தை செய்வதற்குரிய பக்குவத்தை நாம் பெறுவோம். அந்த மன உறுதியை நாம் பெறுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது நடக்கும். It takes some time. சில பேருக்கு 3 மாசம், சில பேருக்கு 6 மாசம், சில பேருக்கு 1 வருஷம். ஆனா கண்டிப்பா ஒருத்தருக்கும் அந்த பக்குவம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். கிடைக்காம போறதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற்றவர். ஏன்னா மைண்ட் கிளியரா இருக்கும். லோகாயத்தமான விவகாரங்களே அவர்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பார்கள். ஒரு சம திருஷ்டி இருக்கும். வெற்றி பெற்றா அப்படியே அளவுக்கு அதிகமா சந்தோஷப்படுறதும், தோல்வி அடைந்தா துவண்டு போவதும் அதெல்லாம் இருக்காது. வாழ்க்கையை வாழ்க்கையாக பார்ப்பதற்கு உரிய அது ஒரு கனவாக பார்க்கின்ற ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்து விட்டாலும் இது நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் அப்படின்றது தெரியும். ஒரு நீட்ல போய் தோத்து போறோம், ஃபெயில் ஆகிறோம்னா உடனே தூக்கி போட்டுக்கிறது, சூசைட் பண்ணிக்கிறது, இது மாதிரி முட்டாள்தனங்கள்லாம் இருக்காது. ஏதோ காலேஜ்ல படிக்கிறோம், நானே பார்த்துருக்கேன். காதல் தோல்வினா பிஹெச்டி படிக்கிறான், காதல் தோல்வின்னு அவன் தூக்க போட்டுக்கிறான், சூசைட் பண்ணிக்கிறான். ஏன்னா பிஹெச்டி பாஸ் பண்ண முடியலன்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறான். ஏன் எம்டெக் டிகிரி இருக்கணும்? எம்டெக் டிகிரியே வேணாம், 2 கை கால் இருக்கணும், பழச்சிக்க முடியாது. அந்த தைரியம் எங்க இல்லாம போச்சு? இந்த வேதாந்த ஞானம், இந்த வேதாந்த அறிவு அடிப்படை வேதாந்தமே போதும். பெருசா ஒண்ணும் வேண்டாம். இந்த ரூடிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா தெரிஞ்சிருந்தாலே வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்னு தெரியும். எதுக்கு உண்மையிலே இந்த படிக்கிற காலத்துல இந்த காதலுக்கு இது பக்கமே அவன் போக மாட்டான். அந்த பள்ளத்திலேயே விட மாட்டான். அதுதானே புத்திசாலித்தனம். இதுக்கு உட்காந்து கிளாஸ் ரூம் உட்காந்து வச்சு கற்றுக் கொடுக்க முடியும்.
கத்து கொடுக்கலாம். எப்ப வேதாந்த பாடத்தை கத்து கொடுத்தா இது எல்லா விதமான இது ஒரு சர்வரோக நிவாரணி. நான் யார் என்பது, இந்த நான் யார் விசாரம் இருக்கு. இது இதைத்தான் நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ். 3 பேட்ச் ஆயிருக்கு. அதுல படிக்கிறவங்கலாம் கூட சொல்றாங்க. அவருடைய ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியப்படுவீங்க. நான் வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். when you take Bhagavan's teachings to university level, the result அதை படிக்கிறவா எவ்வளவு பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைச்ச நீங்க தெரிஞ்சுட்டா ஆச்சரியப்படுவீங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவார்கள். அவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றவர்கள். அததான் இந்த பாட்டுல சொல்றார். இது லோகாயத்தமாவும் வச்சுக்கலாம், ஆன்மீகத்துக்கும் வச்சுக்கலாம். பகவான் பண்ண பாட்டை உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால் எப்பொழுதும் உன்னை கண்டெல்லாமும் உருவாய் அந்நியமில் அன்பு செய்வன்னோன் அருணாச்சலாவில் இன்புருவா முன்னினாழ்ந்தே. உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால், உங்களிடத்தில் அருணாச்சலேஸ்வரரே உங்களிடத்துல பரிபூர்ணமாக உள்ளத்தை ஒப்படைத்து விட்டால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மனமே அழிந்து போனார். உள்ளத்தை அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டா அப்புறம் நம்ம கிட்ட அது எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட மனதினால்னா அகந்தே அழிந்த மனத்தினாலே எப்பொழுதும் உன்னை கண்டு எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமும் முன்னுருவாய். எங்க பார்த்தாலும் இந்த அருணாச்சலேஸ்வருடைய அந்த பிரசன்ஸ், அந்த ஜீவன் இருக்குன்னு, ஏன்னா அது நமக்கு உள்ள தெரிஞ்சதுனால அது மத்துவ உள்ளத்திலையும் தெரியும். நமக்கு உள்ள அருணாச்சலேஸ்வரரை பார்த்தா தான் எதிர இருக்கிறவாளுடைய உள்ளத்துல இருக்கிற அருணாச்சலேஸ்வரரை நாம் பார்க்க முடியும். சாமி சரணம்ன்ற ஐயப்பனுடைய தத்துவம் என்ன? சாமின்னு உடனே தெய்வத்தை பார்க்கிற எதிர இருக்கிறது, உடனே சரணம்னு உடனே அந்த சாமிக்கு சரணம் பண்ணு. அதான் ஐயப்ப தத்துவமே, அவ்வளவுதான். சாமி சரணம் தான் எதிரே இருக்கு. அப்படி எதிரே இருக்கிற இடத்துல சாமியை பார்க்கணும்னா நமக்கு உள்ளே இருக்கிற சாமியை நம்ம பார்க்கணும். அப்படிதான் சொல்றாரு. உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால் எப்பொழுதும் உன்னை கண்டு எல்லாமும் முன்னுருவாய். எல்லாம் பகவான் தான் தெரிஞ்சுங்க. அந்நியமில், அந்நியமே இல்லாத அன்பு செய்யும் வந்தோம். எல்லா உயிர்கள் மீதும் அபிண்ணமான அன்பு, பின்னப்பட்ட நான் வேறு அவர் வேறு என்று பின்னப்படாமல் நமக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த வஸ்துவும் ஒன்று, அவருக்குள்ளே இருக்கின்ற வஸ்துவும் ஒன்று என்று ஆத்மார்த்தமாக அன்பு செய்தோம். அப்படி செய்யும் வந்தோம். அப்படி அந்த நிலையை அடைந்தவர் தான் அருணாச்சலா வெல்கும். அவர் தான் வெற்றி பெற்றவராவார். இன்புருவா முன்னிலாண்டே அந்த அப்சல்யூட் பிளிஸ், அதில் அப்படியே மூழ்கி போய் அவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்கின்றார்கள். இது அவ்வளோ இல்லாட்டாலும் லோகாயத்தமான வாழ்க்கையில அப்படி நம்மால் இருக்க முடியும். இந்த நான் யார் விசாரத்தை பண்ணி கொண்டிருந்தார். ஏன்னா கொச்சமா நம்முடைய உள்ளத்தை பகிர்முகப்படுத்தாமல் அகமுகப்படுத்தி அவருக்கு நாம் ஒப்படைத்துக் கொண்டே இருப்போம் சதாகாலம். அந்த சரணாகதி என்பது சதாகாலம் நிகழும். அப்படி ஒப்புவித்த மனப்பான்மையை, ஒப்புவிக்கின்ற மனப்பான்மையை பெற்றுவிட்டாலும் கூட அது சக்சஸ் லோகாயத்தமான வாழ்க்கையில. people will like you. அவ ஒத்துட்டுட்டையும் போய் நான் பகவானுடைய அடியவர், நான் வந்து எல்லாருலையும் பகவானை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்குவான்ட. அப்படி சொல்ற முட்டாள்தனத்தையும் யாரும் செய்யும், அப்படிப்பட்டவர் செய்யவும் மாட்டான். The way they exist, the way they get along, the way they treat people, that will make them so endearing. அவளுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு இதை அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் பேக்ரவுண்டே அவளுக்கு அவ அப்படி மூழ்கி இருக்கா அப்படின்றது தெரியாட்டா கூட எல்லாரும் லைக் பண்ணுவோம். அதுதான் வாழ்க்கையில வெற்றி, உண்மையான வெற்றி அதுதான். இப்படியெல்லாம் இந்த அறிவு இல்லைன்னா இதுதான் ஒப்பிடுதல். பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்றதுதான், பண்ணாதான் குறை. பண்றதுக்கு நமக்கு உதவி செய்வது இந்த நான் யார் விசாரம். நம்மள நம்ம தெரிஞ்சுக்காம யாரும் சரணாகதி பண்ண போறோம். மியூச்சுவல் காம்ப்ளிமெண்டரி. நம்மள தெரிஞ்சுட்டா சரணாகதி பரிபூர்ணமாகும். சரணாகதி பண்ணா நான் யார் தெரியும். நான் யார் என்பது ஞானம், சரணாகதி பக்தி. பகவானிடத்துல பக்தி பண்ணா, சரண்டர் பண்ணா பக்தி பெருகும். அப்போ நான் யார் என்ற ஞானத்தை பண்ணும் பொழுது சரணாகதி பிடிபடும். சரணாகதி பிடிபட்டா நான் யார் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாகும். பகவானை பற்றிய
ஞானங்களை அறிவை அந்த புக்ஸை படிக்கிறது, அக்ஷரமான தெரிஞ்சுக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா பக்தி வரும். பக்தி வந்தா அக்ஷரவாணியில மனசு இன்னும் அதிகமா போகும். அப்படி அக்ஷரவாணியில அதிகமா பக்தி போனா இந்த பாட்டுக்கு பாட்டு நான் யார் இதில் இருக்கேன்ற ஞானம் பிடிபடும். இதுதான் அக்ஷரவணமாலை என்று சொல்லி இந்த ஒப்பிடவாயே இந்த நான் யார் என்ற விஷயம் நமக்கு லோகாயத்தமா ஒரு தியரட்டிக்கலா இன்டலெக்சுவலா தெரிஞ்சாலே அருணாச்சலேஸ்வர் நம்மிடையே இருக்கின்ற அந்த சரணாகதி இல்லை என்ற குறையை தீர்க்க சமன் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம். சீக்கிரம் வாயேன்னு அருணாச்சலான்னு சொல்லவும் மாட்டோமா? இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஒண்ணு நடக்க போறதுன்னா, நம்மளுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்குன்னா, இப்படி துப்பறிவில்லாத இப்பிறப்பினாலே என்னப்பா பயன், நீ ஒப்பிட வாயன், சீக்கிரம் வாப்பான்னு கூப்பிடுவோமா மாட்டோமா? அப்படித்தான் கூப்பிடுகிறார் அருணாச்சலேஸ்வரரை பார்த்து பகவான். என்னிடத்துல சீக்கிரம் வாப்பா, இந்த குறையை நிவர்த்தி செய். அப்படி தாய்மானவசாமி சொல்லியிருக்காரு, இந்த மனமடங்க கல்லாருக்கு வாயே பராபரமே. இந்த மனசு அடங்கலைன்னா அதை கற்றுக்கொள்ளாவிட்டு அந்த படிப்பு தான் உண்மையான படிப்பு. அதுதான் இப்ப யூனிவர்சிட்டியில நம்ம கத்துக் கொடுக்குறோம். அத மனமடங்க கல்லாருக்கு வாயே பெருமா பேச்சுதான். இந்த பேச்சு எதுக்குன்ற இப்படி ஒப்பிட வாயே என்று அருணாச்சலேஸ்வரரை விரைந்து வந்து அருளும்படி கெஞ்சுகின்ற இந்த கண்ணியிலே கெஞ்சுபவர் அடுத்த கண்ணியிலே அதற்கு உண்டான காரணத்தை கூறுகிறார். அப்பா, நான் எடுத்த தேகம் அழியும் முன்னே என்னை காப்பாத்துப்பா, காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதப்பா, இந்த உடல் என்னை விட்டு, இந்த ஐம்புலன்கள், இந்த உடல் என்னை ஒரு கணவும் என்னை உதாசீனப்படுத்தி தள்ளிக்கொண்டே இருக்கின்றது. நான் தான் இதை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கேன், ஒரு நாள் என்னை ஃபுல்லா தள்ளி விட்டுருவோம் இது, அப்ப நீதான்ப்பா என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அந்த கடைசி காலத்துல சார காலத்துல நான் சங்கரான் ஆகாத பாத்துக்குப்பான்னு கேட்கிறார். இதை அடுத்த பாடலிலே அவருக்கே உரித்தான முறையில ரொம்ப அழகா கேட்டுக்கொள்கிறார். இதை அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம். திங்கட்கிழமை பார்க்கலாம்னு சொல்லி இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன். சந்தோஷம். நமோ ரமணாய நமோ ரமணாய நமோ ரமணாய நமோ 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 ரமணாய நமோ ரமணாய நமோ ரமணாய நமோ நமோ. அண்ணாமலையார் அருட்சக்தி வாழ்க. படவேங்கடத்து நெடியோன் வாழ்க. திங்கள் சூடி திருவருணை ரமணேஸ்வர் வாழ்க. திருச்சிற்றம்பலம். நமஸ்காரம். வெரி குட். தேங்க்யூ. பாப்போம்.